किसानी संघर्ष शुरू होने वेले शायद किसी ने सोचिया भी नहीं होना कि एक दिन ये देश की सियासत नूं भी प्रभावित करन लगेगा। पर अज संघर्ष ने जिथे किसानां दी आवाज़ नूं दुनिया दे कोने कोने तक पहुँचा दिता है, उत्थे ही सत्ताधारी धिर लई भी वड्डियां चुनौतियां पैदा कर दित्तियां हन। डैंडी एक पासे जिथे भाजपा दियां कई सियासी भाईवाल पार्टियां उस तो किनारा कर चुकियां हन, दूजे पासे पार्टी अंदरों भी बागी सुरां उठणियां शुरू हो गईयां हन। डैंडी बीते दिन पार्टी दे सीनियर आगू अते साबका मंत्री अनिल जोशी ने किसानां दे हक विच नितरदियां बेबाक टिप्पणियां कीतियां, जिन्हां दी प्रौढ़ता मास्टर मोहन लाल वर्गे आगूआं ने भी कीती। डैंडी भाजपा आगू अनिल जोशी नाल स्पोक्समैन दे मैनेजिंग एडिटर निमरत कौर वल्लों विशेष गलबात कीती गई। डैंडी पेश हन गलबात दे विशेष अंश। सवाल कदे उम्मीद नहीं सी कीती कि एक भाजपा आगू अपनी हाई कमांड नूं 15 दिन का समा देवेगा कि तुसीं 15 दिनां विच साडे नाल गल करो। डैंडी ये किस तरह संभव होया? प्रश्न चिन्ह। जवाब वेखो, मैं एकदम 15 दिन नहीं दिते। मैं तकरीबन अक्तूबर तो पहला जदों किसान पंजाब दे रेलवे स्टेशनां अते टोल प्लाज़िਆਂ ते बैठे सन अते बाद विच जदों कानून बनाया गया है, वो समा असली समा सी जदों पंजाब भाजपा आगूआं नूं इस नूं अहमियत दिंदियां अपनी बनदी भूमिका निभाउणी चाहिदी सी, जो ये नहीं निभा सके। डैंडी एक दो वार कोशिश कीती अते असीं सोचिया मामला अजे ताज़ा है, कुछ तां करदे ही होणगे। डैंडी मैं दिवाली तो पहला दिल्ली गया, जिथे एक दो आगूआं नूं मिलिया भी। डैंडी उन्हां दा जिहड़ा रवैया सी उस तो मैनूं लग्या कि शायद मेरे कोल कोई वड्डा अहुदा नहीं, जिस कारण मेरी गल नूं अहमियत नहीं दित्ती गई। डैंडी मैं जिहड़े वड्डे आगूआं नूं मिलिया, उन्हां ने मैनूं यही कहा कि तुसीं जे इन्हां कानूनां बारे किसानां नूं समझा सकदे हो तां समझाओ, नहीं तां केंद्र खुद समझाएगा। डैंडी मैं कहा कि महीना 2 महीने हो चुके हन, जेकर वो नहीं समझ रहे तां गल किते विगड़ ना जावे। डैंडी उन्हां दा कहना सी इन्हां कानूनां तो तां 1 इंच भी पिछे नहीं हटना। डैंडी पर समा बीतण ते मैं वेख्या कि वो कानूनां विच दुरुस्ती लई राजी हो गए सन। डैंडी इत्थों तक भी सुनिया गया कि वो कहिंदे हन कि इकल्ली जिल्द रहण दिओ अते अंदरों किताब भावें सारी बदल लओ। डैंडी अखबारां अते सज्जियों खब्बियों छोटे वड्डे आगूआं तो भी यही सुनण नूं मिलिया कि कानूनां विच दुरुस्ती जिन्नी मर्जी करवा लवो, रद्द
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡੈਂਡੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। 10-12 ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ 10-12 ਆਗੂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਡੈਂਡੀ। ਇਹਨਾਂ 50-60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਡੈਂਡੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਂਡੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਡੈਂਡੀ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਡੈਂਡੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਡੈਂਡੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਡੈਂਡੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਡੈਂਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡੈਂਡੀ। ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਡੈਂਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਡੈਂਡੀ। ਉਸ ਵਕਤ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਡੈਂਡੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਨ ਡੈਂਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਂਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਡੰਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡੰਡੀ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਡੰਡੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਡੰਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਣਸੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਡੰਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਮੈਂ ਛੇੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਡੰਡੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਡੰਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ
ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਡੰਡੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡੰਡੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਜੂਨ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਡੰਡੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੰਡੀ। 66 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਬੜੀ ਕੈਂਟ ਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਨੰਬਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 132 kV ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 66 kV ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੁਰਾਇਆ ਲਾਈਨ ਦਾ 31 ਨੰਬਰ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰਵਿੰਦਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ P ਅਤੇ M ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ TL ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1931 ਪੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 292 ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਡੰਡੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਦੌਰਾਨ PSPCL ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡੰਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 66 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਦੋ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੰਡੀ। 66 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਬੜੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। 66 kV ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡੰਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਡੰਡੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ TL ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਡੰਡੀ। ਸਵਾਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ: ਕਾਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਡੈਂਡੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੜੀ। ਡੈਂਡੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਂਡੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਡੈਂਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਡੈਂਡੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਡੈਂਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਪਰਖੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ। ਡੈਂਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਡੈਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਡੈਂਡੀ ਫਿਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਂਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ। ਡੈਂਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਡੈਂਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਜਾਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡੈਂਡੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਡੈਂਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਡੈਂਡੀ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਡੈਂਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਵਾਬ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਡੈਂਡੀ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡੈਂਡੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਲੋ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਲੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਡੈਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਂ ਬੀਜਣਗੇ। ਡੈਂਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2000 ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਂਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਂਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਕਈ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡੈਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੈਂਡੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਂਡੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਂਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਅੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ। ਡੈਂਡੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਂਡੀ